Hello students, a very good afternoon to all and welcome in this session of PSS. Now students, in this session we will discuss and move ahead with the third topic that we were discussing, that is know your goods. In our yesterday's session, we started with this chapter and discussed the introduction, then after one by one all the points. Now students, in your final examination, you can be asked a question from this chapter like what should the salesman know? તમને એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે what should the salesman know? Or you can be asked like which type of knowledge should be possessed by the salesman? Salesman પાસે કઈ ટાઈપનું knowledge હોવું જોઈએ? At that time, first of all, you need to write down the basic introduction and then after need to explain all these 4 points. First one was know yourself, second know your institute, then after know your goods. Now students, in the third point, that is know your goods, we will discussed the different types of products sold by the salesman. In this third point, that is know your goods, one sub point or subtopic is given, that is selling points. Now we will understand the meaning of selling points. Here the paragraph is given. Selling points are the all product related information which stimulate the customers to purchase and which helps the salesman to increase the sales. Generally, what is the meaning of selling points? Selling points means all the product related information which encourage or stimulate all type of customers to purchase that products, and ultimately it will help the salesman to increase their sales. Generally students, before purchasing the product, being a customer, we always try to get the information regarding that product. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા પહેલાં તમે એ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે કલેક્ટ કરો છો કે એ પ્રોડક્ટના ફીચર્સ ક્યાં છે, ક્યાં ક્યાં કલર્સમાં અવેલેબલ છે, એમની પ્રાઇસ શું છે, અને એના અલગ અલગ ફીચર્સ છે જાણી અને પછી જો તમે એમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોવ છો, then and then you will be going to purchase that product. For example, students, તમારી પાસે ઓલરેડી એક સેલ ફોન છે, બહુ સારો એવો સેલ ફોન ચાલે છે, બટ માર્કેટમાં લેટેસ્ટ મોડલ એન્ડ ફીચર્સનો કોઈ ન્યૂ સેલ ફોન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે, તો એ સેલ ફોનના ફીચર્સ છે એ રીડ કરી અને એ તમે એટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે એનાથી તમે એન્કરેજ ઓર સ્ટિમ્યુલેટ થાઓ છો એ સેલ ફોન પરચેસ કરવા માટે કે એમની કેમેરાની જે કેપેસિટી છે, રિઝોલ્યુશન છે એ વધુ સારું છે, રાઈટ? હાઈ રિઝોલ્યુશન કેમેરા, ફ્રન્ટ કેમેરા, બેક કેમેરા, then high memory storage or a very good battery backup, etc. right? કે એના ફીચર્સ એટલા સારા છે કે તમને ફીચર્સ જાણીને એ ઇન્ફોર્મેશન લઈને જ એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવાની ઈચ્છા થાય. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. વેન યુ થિંક અબાઉટ ધ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ, પિઝાની વાત કરીએ તો પિઝાના એનો જે શેપ છે, એના જે લુક છે, એની અંદર જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરે છે એ અલગ અલગ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એ બધું જાણી એ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીને કોઈ પણ કસ્ટમર છે એમને પિઝા ખાવાની ઈચ્છા થાય, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, સેલિંગ પોઈન્ટ મીન્સ એ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ એ બધી ઇન્ફોર્મેશન કે જેથી કરી કોઈ પણ કસ્ટમર છે સ્ટિમ્યુલેટ થાય, એન્કરેજ થાય એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે. એન્ડ ઇફ ધ સેલ્સમેન provides all such information very effectively, then definitely he can increase the sales of your company. Read the paragraph. For the purpose, salesman should conduct product analysis. Students, to provide product related information, first salesman should need to conduct the product analysis. પહેલા તો સેલ્સમેને પોતે એ પ્રોડક્ટનું પ્રોપર રીતે એનાલિસિસ છે કરવાનું રહેશે. પ્રોડક્ટ એનાલિસિસ ઇન્ક્લુડ્સ, પ્રોડક્ટ એનાલિસિસમાં સેલ્સમેને કરવાનું શું છે? ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ. ક્યાં ક્યાં પોઈન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરે છે? નંબર 1, ડાયવર્સિટી ઇન સિલેક્શન. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વેન યુ વિલ સી ધ ટેક્સ્ટ બુક, જ્યારે તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે જોશો ત્યારે આ બધા પોઈન્ટ્સ એમાં ઇન ડિટેલ છે એક્સપ્લેન કરેલા છે. સો આઈ એમ જસ્ટ giving you the explanation over here. If you want to read the points in detail, then you need to refer the textbook. તો તમારે ટેક્સ્ટબુક છે એ રીડ કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ડાયવર્સિટી ઇન સિલેક્શન. પ્રોડક્ટ એનાલિસિસ કરતી વખતે કોઈ પણ સેલ્સમેનને પહેલાં તો સિલેક્શન માટે તમે કસ્ટમરને કઈ કઈ રીતે
ઓપ્શન્સ આપી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમની બનાવવાની, એના મેકિંગની જે સ્ટાઇલ છે એ, એમના કલર કોમ્બિનેશન્સને લઈને, એમની સાઇઝ, એમનો શેપ કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો, એમની સ્ટાઇલ, એમનું પેકિંગ, એમનું સ્પેશિયલ કોઈ યુસેજ, એમનું સ્પેશિયલ કોઈ ક્વોલિટી. ઇન શોર્ટ, you can give different options to your customer by giving the diversity in selection. તમને સિલેક્શનમાં અલગ અલગ ઓપ્શન છે એ તમે આપો છો, being a salesman, રાઈટ? કે એમના આટલા કલર્સમાં એ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે. એક સિમ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ વોટર બોટલની આપણે વાત કરીએ. વોટર બોટલ છે તો એ અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ માટે કે કિડ્સ માટે ઘણા બધા કલર્સમાં અવેલેબલ હોય છે, રાઈટ? તો એમાં તમને કલર્સના ઓપ્શન મળે છે, સાઇઝના પણ ઓપ્શન મળે છે કે 250 ml, 500 ml, 700 ml એટસેટ્રા. શેપમાં પણ ઓપ્શન મળે છે, સ્ક્વેરમાં જોઈએ છે, રાઉન્ડ શેપમાં જોઈએ છે, કર્વી શેપમાં જોઈએ છે એટસેટ્રા. અલગ અલગ સ્ટાઇલ્સમાં તમને અલગ અલગ સ્ટાઇલ્સ અને અલગ અલગ શેપ્સમાં અવેલેબલ છે. દેન પેકિંગ પછી એમાં સ્ટ્રો કઈ રીતે હોય છે, બધું અલગ અલગ રીતે પેકિંગ અવેલેબલ હોય છે, રાઈટ? એનો સ્પેશિયલ યુસેજ, તમે હોટ વોટર માટે લ્યો છો કે કઈ રીતે લ્યો છો, એનો સ્પેશિયલ યુસેજ છે એ શું છે, કે તમારે એમાં ગરમ પાણી સ્ટોર કરવું છે તો એના માટે તમે લ્યો છો. સ્પેશિયલ ક્વોલિટી લાઈક કે 24 hours એમાં તમે કોઈ પણ હોટ વોટર છે પ્રિઝર્વ કરી શકો છો. તો આ શું છે? યુ વિલ બી ગિવન ધ ડિફરન્ટ સિલેક્શન ઓપ્શન્સ. તો પહેલાં તો સેલ્સમેનને એ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ કે યસ, આ બોટલ છે તો આટલા કલર્સમાં, આટલી સાઇઝમાં, આટલા શેપમાં, આટલા પેકિંગમાં, અને આનો સ્પેશિયલ યુસેજ અને ક્વોલિટી છે આ છે, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, salesmen should have this type of information. Second one is utility of products. Students, what is the meaning of utility? Utility means usefulness, ઉપયોગિતા, રાઈટ? એ પ્રોડક્ટ જે તમે સેલ કરો છો એની યુઝફુલનેસ, એની ઉપયોગિતા છે એ શું છે, રાઈટ? વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ સેલ એની પ્રોડક્ટ, એટ દેટ ટાઈમ યુ મસ્ટ બી અવેર with the usefulness of that products. Why? Because then and then you can easily convince your customer. જો એનો ઉપયોગ શું છે એ તમને જ નથી ખબર તો તમે તમારા કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી શકતા નથી. યુઝફુલનેસ લાઈક ઇટ્સ ડ્યુરેબિલિટી મીન્સ એ ટકાઉ કેટલી છે પ્રોડક્ટ, કે આ પ્રોડક્ટ તમે લેશો તો તમે એનો મિનિમમ 2 years 3 years છે યુઝ કરી શકશો. દેન આફ્ટર, હાઉ ઇઝ ઇટ યુઝફુલ, એ તમને યુઝફુલ કઈ રીતે થાય છે, રાઈટ? દેન ફેવરેબિલિટી ઓફ યુઝ, તમે જ્યારે કોઈ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, મેકઅપ કીટ છે કે કોઈ પણ કોસ્મેટિક્સ છે બીજા, રાઈટ? તો એ ડ્યુરેબલ, કેટલો સમય ચાલે છે, ડ્યુરેબિલિટી શું છે, એમાં તમે ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરી કરો છો કે વોટરપ્રૂફ છે કે નહીં, સ્મજ પ્રૂફ છે કે નહીં એટસેટ્રા, રાઈટ? એ તમને યુઝફુલ કઈ રીતે થાય છે, તમારે કયા શેડ્સમાં, કયા કલર્સમાં જોઈએ છે મેકઅપ, રાઈટ? અને એની સ્પેશિયલ ક્વોલિટી શું છે, કે તમારા સ્કિનને નુકસાન કરે એવી તો કોઈ ક્વોલિટી નથી ને. ઇન શોર્ટ, યુ વિલ ઇન્ક્વાયર અબાઉટ ધ યુઝફુલનેસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. અને જો એ પ્રોડક્ટની યુઝફુલનેસ સેલ્સમેનને જ નહીં ખબર હોય તો એ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી શકે નહીં. નાવ નેક્સ્ટ વન ઇઝ અપીલ ટુ કસ્ટમર્સ. અપીલ ટુ કસ્ટમર મીન્સ you need to encourage or appeal or need to make appeal to your customer that they will purchase your products. તમારે કસ્ટમરને એક એવી અપીલ કરવાની છે કે જેથી કરી કસ્ટમર્સ છે તમારી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરવા માટે રેડી થાય. એ અપીલ કઈ રીતે કરશો? બાય ગિવિંગ પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન, રાઈટ? તમે એમના સેન્સીસને, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, if you want to sell the different type of perfumes, તમે પરફ્યુમ સેલ કરો છો, it appeals to the senses of your customer. એ કસ્ટમરની સેન્સીસ, એમની ફ્રેગ્રન્સ, એમને કઈ ગમે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, રાઈટ? તો એ તમે એના થ્રુ અપીલ કરી શકો છો. ડિફરન્ટ તમે અલગ અલગ ફ્રેગ્રન્સીસ પરફ્યુમ થ્રુ પ્રોવાઈડ કરો છો કે જેથી કરી એમની સેન્સીસને તમે અપીલ કરો છો. દેન અપીલ ટુ ધ ઇન્ટેલેક્ટ મીન્સ તમે એમની બુદ્ધિ ને ગમે એવી કંઈક અપીલ કરો છો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, અત્યારના કિડ્સ છે તો એ કિડ્સને એમની ઇન્ટેલેક્ચુઅલ કેપેસિટી વધારે એવી ઘણી બધી ગેમ્સ છે અત્યારે અવેલેબલ છે, રાઈટ? તો એ ટાઈપની અપીલ તમે કરો છો. દેન ગુડ ક્વોલિટી એન્ડ ડિઝાઇન, સારી એવી ક્વોલિટી એન્ડ ડિઝાઇન્સમાં પ્રોડક્ટ અવેલેબલ કરો છો. એઝ પર ધી ફેશન ઓર કરંટ ટ્રેન્ડ ઇન ધ માર્કેટમાં લેટેસ્ટ ફેશન અને જે કરંટ ટ્રેન્ડ ચાલે છે અકોર્ડિંગલી તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે પ્રોવાઈડ કરો છો. દેન આફ્ટર, ઇઝી યુઝ,
વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી પ્રોડક્ટ ગમે તેટલી સારી હોય, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ યુઝર ફ્રેન્ડલી, then definitely you cannot increase the sales of your product. જો એ યુઝર ફ્રેન્ડલી નથી, જો એ તમે ઇઝીલી યુઝ ન કરી શકતા હોય, તો એ કસ્ટમર ક્યારેય પરચેસ કરવા રેડી થાય નહીં. સો there are different ways through which you can make an appeal to your customer that they will purchase your products. Now the next one is, the sales of goods should be beneficial to both parties, that is seller and purchaser. If you are a salesman, it doesn't mean that you will see only your benefit. તમે સેલ્સમેન છો તો એનો મિનિંગ એવો નથી કે તમે ખાલી તમારો જ બેનિફિટ જોવો છો, કે હાઉ કેન આઈ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ એન્ડ અર્ન મોર પ્રોફિટ. નો, સેલ્સ શુડ બી બેનિફિશિયલ ટુ બોથ ધ પાર્ટીઝ. એ બંને પાર્ટીઝ માટે બેનિફિશિયલ હોવું જોઈએ, ફોર ધી સેલર એન્ડ ફોર ધ પરચેઝર, રાઈટ? કે સેલરને ઇનફ છે, એડિક્વેટ પ્રોફિટ છે જનરેટ થાય, એમને પ્રોપર અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ રિસીવ થાય, અને પરચેઝરને એ પ્રોડક્ટ થ્રુ પ્રોપર સેટિસ્ફેક્શન મળે, રાઈટ? એ તમારી પ્રોડક્ટ યુઝ કર્યા પછી એમને સેટિસ્ફેક્શન છે મળવું જોઈએ. સો સેલ્સમેન શુડ હેવ ઇનફ નોલેજ, because inadequate knowledge leads to the false information to the customers, and which can be dangerous for the existence of the company. Definitely students, no doubt salesmen should possess the knowledge, but have an adequate knowledge. પૂરતું નોલેજ હોવું જોઈએ, એવું નહીં કે અધૂરું, રાઈટ? inadequate knowledge leads to these dangerous situations sometimes, right? જો તમારી પાસે પૂરતું નોલેજ નથી તો તમે તમારા કસ્ટમરને ક્યારેય પ્રોપર અને પૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકશો નહીં. સપોઝ કોઈ કસ્ટમર છે એ તમારી પાસેથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ છે એ પરચેસ કરે છે, તો ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ છે એમનો યુઝ કેમ કરવો, જો એ સેલ્સમેન તમને પ્રોપરલી એક્સપ્લેન નહીં કરી શકે, એને પોતાને જ પ્રોપર ખ્યાલ નથી કે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટનો યુઝ કઈ રીતે કરવો, જો એ તમને એક્સપ્લેન નહીં કરી શકે, તો એવું પણ બની શકે કે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ છે તો એને યુઝ કરતી વખતે ઇટ મે પ્રૂવ ટુ બી ધ ડેન્જરસ ફોર યુ ઓલ્સો, એ તમારા માટે પણ ડેન્જરસ હોય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, વોશિંગ મશીન પરચેસ કરો છો, તો વોશિંગ મશીન અલગ અલગ મોડેલ્સ, અલગ અલગ કેપેસિટીના અવેલેબલ છે, અને એ બધામાં સિસ્ટમ, વે ઓફ વર્કિંગ શું છે એ અલગ અલગ હોઈ શકે. તો એનો વર્ક કઈ રીતે કરવું, કે વોટર ફિલ્ડ હોય ત્યારે તમારે સ્વિચ ઓન ઓફ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું, ભીના હાથે અડવું નહીં, રાઈટ? તો એવું નોર્મલ અને વે ઓફ યુસેજ એ જો તમને સેલ્સમેન પ્રોપરલી એક્સપ્લેન નહીં કરે, then it can be proved to be dangerous for the customer as well, right? Next one, even in nowadays, printing of information on the packing of products also helps the salesman, because as retailers sales number of products, so it becomes difficult for them to remember all type of information. Now students, nowadays with the product manual is given, right? That is how to use that product. Even on a food packet you can see the way of cooking is given, right? અલગ અલગ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ક્યાં યુઝ કરેલા છે એ પણ આપેલા હોય, પ્લસ કુકિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપેલી હોય કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કુક દેન હાઉ વિલ યુ કુક દેટ, એના ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ હોય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ એ સ્ટુડન્ટ્સ, મેગી, તો મેગી બનાવવા માટેની ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ એના પેકેટ પર પ્રિન્ટ કરેલી હોય છે, એમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ક્યાં છે એ પણ લખેલું હોય છે. સેમ વે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ? ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ છે તો એને પણ યુઝ કઈ રીતે કરવી એની મેન્યુઅલ છે એની સાથે હોય છે, રાઈટ? ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ પરચેઝ ધ ટેલિવિઝન, તમે ટીવી પરચેઝ કરવા માટે જાઓ છો, તો ટીવીમાં પણ એની સાથે રિમોટ ને બધું હોય, અને એ યુઝ કઈ રીતે કરવું એના માટેની પણ એક મેન્યુઅલ છે એમાં મૂકેલી હોય છે કે હાઉ ટુ યુઝ દેટ, વિચ બટન વર્ક્સ ઇન વિચ વે, રાઈટ? હરેક બટન છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે એની પ્રોપરલી ઇન્સ્ટ્રક્શન એમાં આપેલી હોય છે. ધીસ ઓલ વિલ હેલ્પ ધ સેલ્સમેન એઝ વેલ એઝ ધી કસ્ટમર. એ બંનેને હેલ્પફુલ છે, સેલ્સમેનને અને કસ્ટમરને. વાય? બિકોઝ વેન સેલ્સમેન ઇઝ અ રિટેલર, જ્યારે તમે રિટેલર છો અને કોઈ એક પ્રોડક્ટ નહીં મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરો છો, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ મે પોસિબલ કે તમારા માટે એ બધી પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખવી છે શું થઈ જાય છે, ડિફિકલ્ટ. સો યુ કેન ઇઝીલી રીડ ધ પ્રિન્ટિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ગિવન ઓન ધ પેકેજિંગ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એ પ્રોડક્ટના પેકેજિંગ ઉપર જો એની પ્રિન્ટ છે કરેલી હોય ઇન્ફોર્મેશન, તો તમે ઇઝીલી એ રીડ કરી તમારા કસ્ટમરને એક્સપ્લેન પણ કરી શકો છો.
Next, so printing of information on goods is also very useful. Definitely students, right? કોઈ પણ પેકેટ્સ છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, એના ઉપર જે ઇન્ફોર્મેશન પ્રિન્ટ કરેલી છે એ સેલ્સમેનને પણ ખૂબ યુઝફુલ છે. વાય? while explaining the product details to the customer. કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ ડિટેલ્સ એક્સપ્લેન કરવા માટે. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. Now students, next one and fourth information that should be possessed by the salesman is know your customers. Last but not the least, right? કે તમારે તમારા કસ્ટમરનું નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. ફર્સ્ટ વન વોઝ નો યોર સેલ્ફ. પહેલાં તો તમે તમારી જાતને જાણો, રાઈટ? સેકન્ડ વન, નો યોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, દેટ મીન્સ ધ કંપની ઇન વિચ યુ આર વર્કિંગ. થર્ડ વન, નો યોર ગુડ્સ. તમે જે ગુડ્સ સેલ કરો છો એને રિલેટેડ કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે હોવી જોઈએ. એન્ડ લાસ્ટ વન, ફોર્થ ઇઝ નો યોર કસ્ટમર્સ. યુ શુડ નો ધ વે ઇન વિચ યોર કસ્ટમર વિલ બિહેવ, રાઈટ? વાય? બિકોઝ એવરી કસ્ટમર ઇઝ ડિફરન્ટ. હરેક કસ્ટમરની સાયકોલોજી, એમનું ટેમ્પરામેન્ટ, એમનો મૂડ, એમનો બિહેવિયર એ ક્યારેય સેમ હોય નહીં. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. Just like company and product information means institute and goods information, salesman should have also the complete information about the targeted customers to whom goods are sold. Targeted customer means the customer to whom you want to sell the products. એવા કસ્ટમર કે જેને તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરવા માગો છો, then it is called targeted customers, right? તો તમને તમારા કસ્ટમર રિલેટેડ પણ કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે હોવી જોઈએ. Why? It is very necessary to know the psychology of customers, as every customer has different mindset, psychology, thoughts, attitudes, likes and dislikes. તમારે તમારા કસ્ટમરની સાયકોલોજીનો આઈડિયા હોવો જોઈએ. અને એવું શું કામ? વાય? બિકોઝ એવરી કસ્ટમર હેઝ ડિફરન્ટ માઇન્ડસેટ. હરેકનું માઇન્ડસેટ છે અલગ અલગ હોય, સાયકોલોજી છે અલગ અલગ હોય. ઘણા ક્વોન્ટિટી ઉપર વધુ ફોકસ કરતા હોય તો ઘણા ક્વોલિટી ઉપર વધુ ફોકસ કરતા હોય, રાઈટ? થોટ્સ, એમના થોટ્સ શું છે, એટીટ્યુડ્સ, એમના લાઇક્સ, એમના ડિસલાઇક્સ, એમની જે ટેસ્ટ છે એ પણ પ્રેફરન્સીસ છે એનો પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ ડીલ વિથ એવરી ટાઈપ ઓફ કસ્ટમર્સ. Salesman should also consider the economic condition and buying motives of every customers. Students, very important, like because every customer is different. હરેક કસ્ટમર શું છે? અલગ. ક્યારેક કોઈ બે કસ્ટમરના મૂડ છે, એમના લાઇક્સ છે, એમના ડિસલાઇક્સ છે, એમનું નેચર છે, એમનું બિહેવિયર ક્યારેય સેમ હોઈ શકે નહીં. તો તમારે હરેક ટાઈપના કસ્ટમર સાથે ડીલ કરતા આવડવું જોઈએ, રાઈટ? કોઈ કસ્ટમર છે રૂડ છે, ફ્રીક્વન્ટલી કન્ટિન્યુઅસ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે, ત્યારે કોઈ પણ ટાઈપના ઇરિટેશન વગર કામ અને કુલ રીતે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે એને આન્સર આપવાનો રહેશે, રાઈટ? ઇવન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, યુ શુડ નો ધ ઇકોનોમિક કન્ડિશન એન્ડ બાઇંગ મોટિવ્સ ઓફ એવરી કસ્ટમર. જ્યારે કસ્ટમર તમારી પાસે આવે છે એટ ધેટ ટાઈમ યુ શુડ ફર્સ્ટ નો ધ ઇકોનોમિક કન્ડિશન એન્ડ બાઇંગ મોટિવ્સ. કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે તો શું કામ કરવી છે? વિચ આર ધ મોટિવ્સ બિહાઇન્ડ પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ. પરચેસ કરે છે પ્રોડક્ટ તો એ પરચેસ કરવા પાછળ એમનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, રાઈટ? એન્ડ સેકન્ડ, ઇકોનોમિક કન્ડિશન, એમનું બજેટ છે એ કેટલું છે, એ કેટલી પ્રાઇસ સુધીની પ્રોડક્ટ્સ છે પરચેસ કરવા માટે રેડી છે. સેલ્સમેનને આ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કસ્ટમરને કદાચ 1000 રૂપીઝ સુધીની પ્રોડક્ટ લેવી હોય અને તમે એમને 3000ની પ્રોડક્ટ્સ છે એ દેખાડો છો, દેન હી વિલ ડેફિનેટલી નોટ પરચેઝ ધ પ્રોડક્ટ. તો તમારે પહેલાં તો એ જ જાણવાનું કે તમારે ક્યાં સુધીની પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરવાની છે, ક્યાં સુધીનું બજેટ છે, જેથી કરીને વિધિન ધેટ બજેટ હી કેન શો યુ ધ મેક્સિમમ વેરાયટીઝ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો યોર કસ્ટમર્સ સાયકોલોજી, રાઈટ? નેક્સ્ટ, કસ્ટમર્સ કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ફોલોઈંગ 3 ટાઈપ્સ. કસ્ટમરને તમે મેઇનલી 3 ટાઈપ્સમાં ડિવાઇડ કરી શકો છો. નંબર 1 ઇઝ કન્ઝ્યુમર બાયર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, there is a difference between customer and consumer. You might know this difference. તમને કદાચ આ ડિફરન્સ છે ખ્યાલ હશે. કસ્ટમર મીન્સ એ વ્યક્તિ કે જે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ છે પરચેઝ કરે છે. The person who is purchasing the product from you is called your customer.
But consumer means what? Consumer means the person who consumes your product. Customer means એ વ્યક્તિ કે જે પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે, અને કન્ઝ્યુમર મીન્સ એ વ્યક્તિ કે જે તમારી પ્રોડક્ટનો યુઝ કરે છે, વપરાશ કરે છે. કન્ઝ્યુમર, રાઈટ? સપોઝ યુ વેન્ટ ટુ ધ શોપ, તમે કોઈ શોપ પર જાઓ છો, રાઈટ? એન્ડ પોટેટો ચિપ્સનું એક પેકેટ છે પરચેઝ કરો છો. ચિપ્સનું પેકેટ પરચેઝ કરો છો, દેન યુ આર ધ કસ્ટમર. બટ એ ચિપ્સ તમે તમારા માટે નહીં, બટ તમે લ્યો છો તમારા બ્રધર માટે, રાઈટ? એ અલ્ટિમેટલી યુઝ કોણ કરે છે? યોર બ્રધર. દેન યોર બ્રધર ઇઝ યોર કન્ઝ્યુમર. જે વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરે છે, કન્ઝ્યુમ કરે છે પ્રોડક્ટ, he or she is called your consumer, right? Read the paragraph. They are very important and valuable buyers. Every consumer has different psychology, motto means objective, selection, purchasing power that salesman can never succeed without nothing such changes. That means first of all, salesman should try to know the psychology of the કસ્ટમર. કસ્ટમરની સાયકોલોજી જાણવી એ ખૂબ જરૂરી છે. એમનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એમને કઈ ટાઈપનો સિલેક્શન છે જોઈએ છે, એમનો પરચેઝિંગ પાવર મીન્સ એમનું બજેટ છે કેટલું છે, કેટલી પ્રાઇસ સુધીની પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરી શકશે, રાઈટ? આ બધું જાણવાની, આ બધું સમજવાની રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ છે સેલ્સમેનને? બિકોઝ સેલ્સમેન કેન મેક નો ચેન્જીસ ઇન ધ સાયકોલોજી ઓફ કસ્ટમર્સ. કારણ કે સેલ્સમેન ક્યારે એમની સાયકોલોજી ચેન્જ નહીં કરી શકે. સેલ્સમેન હેઝ ટુ અડોપ્ટ એન્ડ હેઝ ટુ એક્સેપ્ટ એઝ ઇટ ઇઝ ધ સાયકોલોજી ઓફ યોર કસ્ટમર. કસ્ટમરની સાયકોલોજી એને સમજવી જ પડશે, કારણ કે એમાં એ પોતે કંઈ ચેન્જીસ નહીં કરી શકે. એને સમજી અને અકોર્ડિંગલી એમને પ્રોડક્ટ છે ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવાની રહેશે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કન્ઝ્યુમર બાયર્સ મીન્સ ધોઝ કસ્ટમર્સ હુ આર રેગ્યુલરલી પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ ફ્રોમ યુ. Second one is merchant buyer. Merchant buyer means generally this type of buyers are purchasing the goods not for the self use or self consumption. Generally આ ટાઈપના તમારા કસ્ટમર એ તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે, બટ પોતાના યુઝ માટે નહીં, ફોર ધી રીસેલ પર્પઝ. ફરી પાછું એમને ક્યાંક સેલ કરવા માટે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. Such type of customers buy goods not for self consumption but for the sale of goods to others. There are two types of merchant buyers, wholesale buyers and retailers. Students, તમને ખ્યાલ છે કોઈ એક કંપની છે, એમાં પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, રાઈટ? દેન દે આર કોલ્ડ ધ મેન્યુફેક્ચરર. તમે એમને શું કહો છો? મેન્યુફેક્ચરર, ઉત્પાદક, કે જે આ પ્રોડક્ટ છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઉત્પાદન થાય છે. હવે પ્રોડ્યુસર છે, મેન્યુફેક્ચરર છે, એ ક્યારેય ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને સેલિંગ કરતા નથી. દે સેલ ધ પ્રોડક્ટ્સ ટુ ધ હોલસેલર. એ સેલ કોને કરે છે? હોલસેલરને. હોલસેલર આ પ્રોડક્ટ્સ છે એ પોતાના સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન માટે નથી પરચેસ કરતા. હોલસેલર્સ છે તો એ પોતાના કન્ઝમ્પશન માટે પરચેસ નથી કરતા. એ કોના માટે કરે છે? એ ફર્ધર સેલ કરવા માટે. હોલસેલર સેલ કોને કરશે? રિટેલર્સ. અગેન રિટેલર્સ પણ પોતાના સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન માટે આ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા નથી. એ પ્રોડક્ટ કોને સેલ કરે છે? એ કરે છે કસ્ટમર્સને. Then wholesalers and retailers are called merchant buyers. That means those buyers who are not purchasing the product for self consumption but to resell the products to other people. But એમને ફરી પાછી ક્યાંક આગળ રીસેલ કરવી છે એટલા માટે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, વેફરના પેકેટ્સ લઈ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે કોઈ કંપની છે કે જ્યાં વેફર્સ બને છે, એ વેફર્સના પેકેટ્સ છે એ ક્યારેય કસ્ટમરને એ કંપની ડાયરેક્ટ સેલ કરવા માટે જતી નથી. રિલાયન્સ મોલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ હોલસેલર છે, હોલસેલ બાયર્સ છે, રાઈટ? રિલાયન્સ મોલમાં જે પ્રોડક્ટ્સ આવે છે એ હોલસેલમાં, બલ્કમાં આવે છે, રાઈટ? એ હોલસેલર્સ પાસેથી કાં તો આપણે ડાયરેક્ટલી કસ્ટમર્સ લઈએ છીએ અથવા તો રિટેલર્સ લઈએ છીએ, રાઈટ? દેટ મીન્સ કે પ્રોડક્ટ સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન માટે નહીં પણ ફર્ધર સેલિંગ માટે રાખવામાં આવેલ છે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. Generally, the aim of such buyers is to earn profit. They purchase products considering the profits and market potentials. In short, આવા મર્ચન્ટ બાયર્સનો પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા પાછળનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ટુ અર્ન ધ પ્રોફિટ બાય રીસેલિંગ ધ પ્રોડક્ટ. ફરી પાછી એ પ્રોડક્ટ્સ આગળ સેલ કરીને પ્રોફિટ અર્ન કરવાનો છે, રાઈટ?
કોઈ પણ રિટેલર્સ છે, શોપકીપર છે, તો શોપકીપર પાસે અલગ અલગ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે. તો એ બધી પ્રોડક્ટ્સ એ પોતાના સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન માટે નહીં, બટ શેના માટે કરે છે, આગળ કસ્ટમરને સેલ કરવા માટે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે. અને આ પ્રોડક્ટ પોતે પરચેસ કરે છે રિટેલર્સ, તો એની પાછળ એનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? બાય સેલિંગ ધોઝ પ્રોડક્ટ્સ ટુ કસ્ટમર્સ દે વોન્ટ ટુ અર્ન ધ પ્રોફિટ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ટાઈપ, દેટ ઇઝ મર્ચન્ટ બાયર્સ, કે જે સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન માટે નહીં બટ રીસેલ માટે પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરે છે. થર્ડ વન ઇઝ industrial buyers. Basically there are three types of industrial buyers. Industrial buyers means those purchasers or those buyers કે જે પ્રોડક્ટ્સને કદાચ ફર્ધર પ્રોસેસ કરી અને ફરી પાછું એમનું રીસેલિંગ છે કરે છે. અગેન આઈ રિપીટ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોડક્ટ પર ફર્ધર પ્રોસેસિંગ કરે છે, પ્રોડક્ટમાં ચેન્જીસ કરે છે અને પછી સેલ કરે છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડ્યુસર. પ્રોડ્યુસરને તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર કહી શકો. વાય? બિકોઝ દે પરચેઝ ગુડ્સ ફોર ધ પ્રોડક્શન, તે મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ ફ્રોમ રો મટીરિયલ. પ્રોડ્યુસર છે એ પણ જે પણ ગુડ્સ છે એ પરચેઝ કરે છે, એ પાછળ એમનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ મેક સમ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધી અવેલેબલ ગુડ્સ. અને એ કઈ રીતે કરે? તો કે પ્રોડક્શન થ્રુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ ટેક્સટાઇલ કંપની, કોઈ એક ટેક્સટાઇલ કંપની છે, કાપડ ઉદ્યોગ છે, તો ત્યાં રો મટીરિયલ કયું હશે સ્ટુડન્ટ્સ? કોટન, કપાસ, રાઈટ? કે જે કોટન છે, રો છે, કપાસ છે, જે એના ઉપર પ્રોસેસ થશે, એના ઉપર પ્રોડક્શનની આખી પ્રોસેસ ફોલો કરવામાં આવશે અને પછી એમાંથી કાપડ બનાવી અને ફર્ધર સેલિંગ માટે એને રાખવામાં આવશે. then it is called producer, right? કે જે રો મટીરિયલનો, બેઝિક રો મટીરિયલનો યુઝ કરી અને પ્રોડક્શન છે કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ પ્રોડક્શન એન્ડ સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. પ્રોડક્શન એન્ડ સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન મીન્સ કે જે કોઈ કંપની પાસે ઓલરેડી જે પ્રોડક્ટ બનેલી છે એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કરે છે, એમાં ફરી પાછા કોઈ ચેન્જીસ કરી અને એ પ્રોડક્ટ છે એનો અનધર યુઝ માટે એને ઉપયોગમાં લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કંપની છે એ કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની પાસેથી એના ટૂલ્સ અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ લે છે, રાઈટ? ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની છે કોઈ કે જેના ટૂલ્સ અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ અલગ અલગ જે આવે એ બધા યુઝ કરી અને એમાંથી કોઈ પ્રોડક્ટ અગેન બનાવી અને ફરી પાછી એ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ? થર્ડ વન ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેલર્સ. જનરલી they purchase goods not to satisfy their own needs but to sell the goods to the customers. જેવી રીતે હોલસેલર અને રિટેલર્સ કસ્ટમરને ગુડ્સ સેલ કરે છે, એ જ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેલર્સ પણ પોતાની નીડ સેટિસ્ફાય કરવા નહીં પણ કસ્ટમરની નીડ સેટિસ્ફાય કરવા માટે એમને ગુડ્સ છે સેલ કરે છે. સો ધીસ થ્રી આર ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ, રાઈટ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, મેઇન there are three types. Number one was consumer buyers, second one merchant buyers, third industrial buyers. Now fourth and fifth division can be made over here like this. Fourth one is existing customers. Existing customer means એ કસ્ટમર્સ કે જે ઓલરેડી તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે, નોટ ન્યૂ વન. ન્યૂ કસ્ટમર્સ નહીં પણ તમારા ઓલ્ડ કસ્ટમર કે જે ઓલરેડી તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે, રાઈટ? રીડ ધ પેરેગ્રાફ. ધોઝ કન્ઝ્યુમર્સ હુ રેગ્યુલરલી પરચેઝ મટીરિયલ્સ ઓર ગુડ્સ ફ્રોમ સેલ્સમેન આર કોલ્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર્સ. Generally, the work of salesman is to maintain such type of customers and to sell them in a bulk quantities. અહીંયા સેલ્સમેને કોઈ એક્સ્ટ્રા એડિશનલ એફર્ટ્સ નથી કરવાના કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરવા માટે. વાય? બિકોઝ દે આર ઓલરેડી યોર કસ્ટમર. તે તમારા ઓલરેડી કસ્ટમર છે જ, રાઈટ? તમારે ખાલી ધ્યાન શું રાખવાનું છે? બિંગ અ સેલ્સમેન. જો તમે સેલ્સમેન છો તો તમારું કામ એ જ છે કે તમારા જે કરંટ કસ્ટમર છે, એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર છે, એમને તમારે મેન્ટેન કેમ કરવા. એ કસ્ટમર હવે તમારી પાસેથી બીજે જવા જોઈએ નહીં. એન્ડ તમારે એમને વધુ ને વધુ બલ્કમાં તમે એમને સેલ કઈ રીતે કરી શકશો, આ બે જ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કોના માટે? એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર માટે. એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર મીન્સ યોર કરંટ કસ્ટમર, તમારા ઓલ્ડ કસ્ટમર કે જે ઓલરેડી તમારી પાસેથી જ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે. સો બિંગ અ સેલ્સમેન, યોર વર્ક ઇઝ જસ્ટ ટુ મેન્ટેન ધીસ ટાઈપ ઓફ કસ્ટમર. આ કસ્ટમર તમારે જાળવી રાખવાના છે, એને તમારે લૂઝ કરવાના
નથી અને તમારે એમને મેક્સિમમ બલ્કમાં કઈ રીતે સેલ કરવું એ જ ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે. ફિફ્થ વન ઇઝ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ. પોટેન્શિયલ કસ્ટમર મીન્સ યોર ટાર્ગેટેડ કસ્ટમર્સ ઓર યોર ટુ બી કસ્ટમર્સ, કે જે તમારા કસ્ટમર બની શકે, હજુ સુધી તમારા કસ્ટમર છે નહીં. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. The salesman has to find such customers. Salesmen need to search customers on the basis of their need, purchasing power, taste, etc. So, those customers who can become the future customers are called your potential customers. In short, for these potential customers, salesmen need to make an extra effort. આવા કસ્ટમર માટે સેલ્સમેને એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ કરવાના છે. વાય? બિકોઝ દે આર નોટ યોર એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર. એ તમારા કરંટ કસ્ટમર છે નહીં. તમારે આ કસ્ટમરને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે, સર્ચ કરવાના છે. એમની નીડ્સને, એમના પરચેઝિંગ પાવરને, એમના ટેસ્ટને ધ્યાનમાં લઈ તમે એ કસ્ટમરને તમારી પ્રોડક્ટ છે કઈ રીતે સેલ કરી શકશો એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. રાઈટ? સો they can be your existing customer, કે જેથી કરી તમે તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમરને એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમરમાં કન્વર્ટ કરી શકો. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો these are the points or types of customer included in your fourth topic, that is know your customers. So students, in this unit we discussed the whole question which can be asked in your એક્ઝામ. તમારી એક્ઝામમાં પૂછાય એ ટાઈપનો આખો ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરેલ છે. રાઈટ? હિયર વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ ધ ચેપ્ટર નંબર 3. અહીંયા તમારું ચેપ્ટર નંબર 3 છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચન આ રીતે જ પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં, દેટ વોટ શુડ ધ સેલ્સમેન નો ઓર વિચ ટાઈપ ઓફ નોલેજ શુડ બી possessed બાય ધી સેલ્સમેન. ત્યારે તમારા ચારેય પોઈન્ટ્સ છે એ જેટલા માર્ક્સમાં પણ પૂછે ક્વેશ્ચન, 15 માર્ક્સ ઓર 20 માર્ક્સ, અકોર્ડિંગલી તમારે ક્વેશ્ચનના આન્સર એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાના રહેશે. સો હિયર વી સ્ટડીડ ટુડે ઇન્ટ્રોડક્શન, then 4 points: know yourself, your institute, your goods and your customers. So students, here with this we are ending up with the chapter number 3. From the next session we will start with the chapter number 4. So here with this we are ending up the session. Thank you very much and have a good day.